నమస్కారం గురుగారు అండి. అయ్యా ప్రారంభిద్దామండి. మన వాళ్ళ గురించి ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేస్తాం గురుగారు. ఓకే 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 గురుగారు ఈ లోపల వాళ్ళు వచ్చే లోపల గురుగారు ఇప్పుడు రజస్వల ఆయన అమ్మాయి చేత పుణ్యవచనం చేయించాల గురుగారు, లేకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారి చేత యజమాని చేత చేయించాలండి? వాళ్ళ నాన్నగారి చేతేనండి. అమ్మాయిని పక్కన కూర్చోబెట్టడమే. అమ్మాయిని అసలు పీట మీద కూడా కూర్చోకూడదు పక్కన. ఆహా, మరి గౌరీ పూజ ఎప్పుడు చేయించాలి గురుగారు? పుణ్యవచనం అయిపోయిన గౌరీ పూజ అంతా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత 4 రోజులు కూడా గడవాలి. అవునా గురుగారు? 4వ రోజున పుణ్యవచనం చేస్తాము. అయిన తర్వాత 10వ రోజున మళ్ళీ ఒక మాట శుద్ధి స్నానం అంతా చేయిస్తారు అమ్మాయి చేత. ఓకే గురుగారు. 10వ రోజులు అయిన తర్వాత అప్పుడు స్నానం అంతా కూడా శుభ్రంగా తలండంతా చేసి అప్పుడు గౌరీ పూజ చేయించుకోవడం మంచిది. అయితే ఇప్పుడు అక్కర్లేదంటారు. అవునండి. ఇంకా ఇప్పుడు ముందర పుణ్యాహవచనం చేసి ఇల్లంతా శుద్ధి చేసుకోమనండి. అంతే. ఓకే, గణపతి పూజ పుణ్యవచనం చేసి ఇప్పుడు అంతే. గణపతి పూజ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి స్నానమైన వారం 10 రోజుల దాకా ఇంట్లోకి రాకూడదు. ఇంట్లో నీ తాకడం కానీ పనికిరాదు న్యాయంగా అయితే. ఓకే గురుగారు. మన దాంట్లో అయితే 5వ రోజు అంటారు కదా గురుగారు? మా దాంట్లో అయితే చేస్తారు కానీ న్యాయంగా అయితే 10 రోజులు గడవాలండి. అయితే ఇప్పుడు 4వ రోజు అయితే అమ్మాయి చేత చేయించకూడదండి పూజ, ఇంకా అంతేనండి? వద్దండి, 10వ రోజుల తర్వాత చేయించండి. అలాగండి గురుగారు. ఓకే ఓకే అలాగండి. ప్రారంభిస్తాను. నమస్కారం గురుగారు అండి. శ్రీవాస్తవ గారు మీరు చెప్తారండి? చెప్తానండి. గణానాన్త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्रयवतु। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शुभे हनि मंगल स्नानं कृत्वा आचम्य पूर्वोक्त शुभतिथौ मम सकल संपत् समृद्ध्यर्थम् एतन्मदीयो द्वाह विधौ निर्गत प्रत्यूहेन मधुपर्क योग्यता सिद्धिद्वारा पाणिग्रहणाख्यं कर्म करिष्यमाणः तदं गत्वेन तदादौ शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थगुं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्ये। आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये। गणाधिपति पूजां पुण्याः वाचनं कुर्यात्। अनुहवमिति शाकुनादि मंत्रान् वाचयन् विवाहागारमेत्य अनुहवं परिवादं परिक्षपम् अनुहवं परिवादं परिक्षपम् दुःस्वप्नं दुरुदितं तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् दुःस्वप्नं दुरुदितं तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् अनुहूतं परिहूतगुं शकुनेर्यदशाकुनम् अनुहूतं परिहूतगुं शकुनेर्यदशाकुनम् मृगस्य श्रुतमक्ष्णया तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् मृगस्य श्रुतमक्ष्णया तद्विषद्भ्यो दिशाम्यहम् आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते పైకి ఉదాత్తం అండి. ఆరాత్తే అగ్నిరస్త్వారాత్ పరశురస్తు తే
आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते అది మళ్ళీ आरात्ते अग्निरस्त्वारात् परशुरस्तु ते निभाते त्वाभिवर्षतु स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु वनस्पते निभाते त्वाभिवर्षतु स्वस्ति तेऽस्तु वनस्पते स्वस्ति मेऽस्तु वनस्पते नमस्य कृत्सदे మళ్ళీ 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 చెప్పండి. नमः कृत्सदे అదే నా మత్స్య అన్నట్టుగా నాకు వినబడింది. गुरुगारंడి नमस्य कृत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय सकृत्सदे नमस्य कृत्सदे रुद्राय नमो रुद्राय सकृत्सदे गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसि सिगसि नसि वज्रो नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसीः गोष्ठमसि नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसी सिगसि नसि वज्रो नमस्ते अस्तु मामाहि गुंसीः उद्गातेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु सगुंससि उद्गातेव शकुने सामगायसि ब्रह्मपुत्र इव सवनेषु सगुंससि स्वस्ति न शकुने अस्तु प्रतिन सुमना भवा स्वस्ति न शकुने अस्तु प्रतिन सुमना भवा इति विवाहागारमेत्या पादौ प्रक्षाल्य आचम्य प्राणानायम्य पूर्वोक्त शुभतिथौ मम आचन्द्रार्कम् अनेक वैशेषिक सुखानुभव सकल सौभाग्य परंपराभिवृद्धि द्वारा धर्म प्रजा संपत्त्यर्थग स्त्रियमुद्वहे पाणिग्रहणान् गत्वेन आदौ रक्षणार्थं रक्षाबन्धनं करिष्ये तदङ्ग षोडशोपचार पूजां करिष्ये रक्षाबन्धनं देवताभ्यो नमः ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजां कुर्यात् रक्षाबन्धन देवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि विश्वे तात इति विधिवद् रक्षाबन्धनं कुर्यात् विश्वे ताते सवनेषु प्रवात्याय च कर्थमघवन्निन्द्र सुन्वते प्रवास्याय कर्थमघवन्निन्द्र सुन्वते विश्वे ताते सवनेषु प्रवात्याय च कर्थमघवन्निन्द्र सुन्वते विश्वे ताते सवनेषु प्रवात्याय च कर्थमघवन्निन्द्र सुन्वते सुन्वते అక్కడ అనజాతు కర్థమఘవన్నింద్ర సున్వతే పారావతం యత్పురు సంభృతం వస్వ క్షమించండి పారావతం యత్పురు చెప్పాలండి. పారావతం యత్పురు సంభృతం పారావతం యత్పురు సంభృతం వస్వపా పృణేష శరభాయ ఋషిబంధవే పారావతం యత్పురు సంభృతం వస్వపా పృణేష శరభాయ వస్వపా వృణోశరభాయ ఋషిబంధవే వస్వపా వృణోశ శరభాయ ఋషిబంధవే వస్వపా వృణోశ శరభాయ చెప్పాలండి. వస్వపా వృణోశరభాయ ఋషిబంధవే. గురుగారండి మళ్ళీ మొదటి నుంచి చెప్తాను. పారావతం యత్పురు సంభృతం యత్పురు సంభృతం పారావతం యత్పురు సంభృతం
వృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. అంతే. రక్షాబంధ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పంటారు గురుగారు. ఇష్టం. పారావతం యత్పురుషం భృతం వృణో శరభాయ ఋషిబంధవే. రక్షాబంధన ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు ఫలసిద్ధిరస్తు. రక్షాబంధన సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఆనుకూల్యతా ఫలసిద్ధిరస్తు. ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ద్వితంచ సంధార్య పూర్వోక్త సుమతితో మమ శ్రౌత స్మార్త నిత్య నైమిత్తిక కామ్య కర్మానుష్ఠాన అధికార యోగ్యతా ఫల సిద్ధ్యర్థం వివాహాంగభూత పరమ పవిత్ర ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణం కరిష్యే. తదంగ షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే. యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః. ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కుర్యాత్. గురుగారు ధ్రువాధ్యౌరిత్యాదినా యజ్ఞోపవీతం బ్రాహ్మణై స్పర్శయేత్. ధ్రువ పృథివీ అలా చెప్పబోకండి. ధ్రువాద్యౌ ధ్రువ పృథివీ. ధ్రువ పృథివీ. ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్. ధ్రువం విశ్వమిదం జగత్. ధ్రువాః పర్వతా ఇమే. పర్వతా ఇమే. ధ్రువో రాజా విషామయం. విషామయం. ఇహైవైధి మావ్యధిష్ఠాః. పర్వత ఇవ విచాచలిః. పర్వత ఇవ విచాచలిః. కిందకి ఉత్తరం లేదండి. పర్వత ఇవ విచాచలి అంతే. అలాగే చాచలి అన్నారు మీరు. పర్వత ఇవ విచాచలి అంతే గురుగారండి. పర్వత ఇవ విచాచలిః. పర్వత ఇవ విచాచలిః. ఇంద్ర ఇభేః ధ్రువస్తిష్ట. ఇంద్ర ఇభేః ధ్రువస్తిష్ట. ఇహ రాష్ట్రముధారయ. అభితిష్ఠ పృతన్యతః. అథరే సంతు శత్రవః. ఇంద్ర ఇవ వృత్రః తిష్ఠ. అపః క్షేత్రాణి సంజయన్. ఇంద్ర ఏణమధీధరత్. జాగ్రత్తగా చెప్పండి. ఇంద్ర ఏణమధీధరత్. మదీధరతు అన్ని స్వరితమే. ఇంద్ర ఏణమదీధరతు అంతే. ఇంద్ర ఏణమదీధరత్. ధ్రువేణ హవిషా. తస్మై దేవ అధిబ్రువన్. దేవా దీర్ఘం. తస్మై దేవా అధిబ్రువన్. తస్మై దేవా అధిబ్రువన్ అంతే. అలాగే గురుగారు. తస్మై దేవా అధిబ్రువన్. గురుగారండి. అధిబ్రువన్. తస్మై దేవా అధిబ్రువన్. భ్రువు ఒత్తు లేదు. అధిబ్రువన్. తస్మై దేవా అధిబ్రువన్. భ్రువు ఒత్తు చెబుతున్నారు. ఒత్తు లేదండి. అధిబ్రువన్. తస్మై దేవా అధిబ్రువన్.
ఉమ్, అయ్యం చ బ్రహ్మణస్పతిః అంతే. అయ్యం చ బ్రహ్మణస్పతిః ఉమ్, ఆచమ్య ఉమ్, యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ఉమ్, ప్రజాపతేర్యత్ సహజం పురస్తాత్ ఉమ్, ఆయుష్యమగ్రియం ప్రతిముంచ శుభ్రం ఉమ్, యజ్ఞోపవీతం బలమస్తు తేజః ఉమ్, పునరాచమ్య యజ్ఞోపవీత ఉమ్, ధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు యజ్ఞోపవీత ఉమ్, ముహూర్త కాలే ఉమ్, సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణాం ఉమ్, ఆనుకూల్యతా ఫల సిద్ధిరస్తు చతురో ఉమ్, వరాన్ బ్రాహ్మణాన్ ఉమ్, श्रुतशील वित्त संपन्नां सुहृद ఉమ్, समवेतान् ఉమ్, कार्यकुशलान् वरः ఉమ్, ఉమ్, प्रहिणुयात् ఉమ్, कन्यावरणार्थं चतुरो ఉమ్, वरान् प्रेषयिष्ये ఉమ్, मदर्थं कन्यां वृणीध्वं वृणीमहे ఉమ్, वरस्तान् ఉమ్, प्रसुग्मन्तेति त्वाभ्याम् अभिमन्त्र्य ఉమ్. प्रसुग्मन्ता धिय सानस्य सक्षणी प्रसुग्मन्ता धिय सानस्य सक्षणी वरे సక్షణి దీర్ఘం లేదండి. సక్షణి వరేభిర్వరాగుం అభిషుప్రసీదత. అది మీరు దీర్ఘం అని చెప్పినట్టు గుర్తు, అందుకని అలా మార్చుకున్నాను లేదండి, గురుగారు. సక్షణి వరేభిర్వరాగుం అయితే అభిషుప్రసీదత. అయితే మళ్ళీ మార్చుకుంటాం గురుగారిని, కరెక్ట్ చేసుకుంటా. ఉమ్, ప్రసగ్మంతా ధియ సానస్య సక్షణి వరేభిర్వరాగుం అభిషుప్రసీదత. మళ్ళీ సుగ్మంతా ధియ సానస్య సక్షణి వరేభిర్వరాగుం అభిషు. వరేభిర్వరాగుం వ అనేటువంటిది కిందకి వరేభిర్వరాగుం. గురుగారండి, ఆ, ప్రసగ్మంతా ధియ సానస్య సక్షణి వరేభిర్వరాగుం అభిషు ప్రసీదత. ఉమ్, ప్రసుగ్మంతా ధియ సానస్య సక్షణి వరేభిర్వరాగుం అభిషు ప్రసీదత. ఉమ్, అస్మాకమింద్ర ఉభయం జుజోషతి యత్ సౌమ్యస్యాన్ధస్తో బుబోధతి. ఉమ్, అస్మాకమింద్ర ఉభయం జుజోషతి యత్ సౌమ్యస్యాన్ధసో బుబోధతి. ఉమ్, అనృక్షరా రుజవః సంతు పంథా అనృక్షరా రుజవః సంతు పంథా येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम् ఉమ్, येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम् ఉమ్. समर्यमा संबघो तप्पु భగో నో समर्यमो నినీయ సమర్యమా సంభగోను భగోను నినీయ समर्यमा సంధ్యాపత్యం సుయమమస్తు దేవా. समर्यमा संभगो नो निनीया संजास्पत्यगुं स्वयममस्तु देवाः समर्यमा संभगो नो निनीया संजास्पत्यगुं स्वयममस्तु देवाः ते कन्यादातारङ्गत्वा भ्रुवते सीता चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु. वासिष्ठ मैत्रावर्ण कौंडिन्य त्रया ऋषेय प्रवरान्वित वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य नाभाग महाराजवर्मणो नप्त्रे. चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु. वासिष्ठ मैत्रावर्ण कौंडिन्य त्रया ऋषेय प्रवरान्वित वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य अज महाराजवर्मणः पौत्राय. चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु. वासिष्ठ मित्रावर्ण कौंडिन्य त्रया ऋषेय प्रवरान्वित वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य दशरथ महाराजवर्मणः पुत्राय. चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु. वासिष्ठ मित्रावर्ण कौंडिन्य त्रया ऋषेय प्रवरान्वित वसिष्ठ गोत्रोद्भवस्य अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकाय त्वत्तापि तत्वातीत क्षमिंचंడి तत्वातीताय सच्चिदानंदमूर्तये सूर्यवंश पावनाय श्रीमद् इक्ष्वाकुवंश उद्भवाय श्रीमन्नारायण स्वरूपाय श्रीरामचंद्रवर्मणे वराय. चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु. आंगीरस अयास्य गौतम
त्रय ऋषये प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवस्य स्वर्णरोम महाराजवर्मणो नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु आंगीरस अयास्य गौतमस क्षमिंचंడి गौतमत्रया ऋषेय प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवस्य ह्रस्वरोम महाराजवर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु आंगीरस अयास गौतमत्रया ऋषेय प्रवरान्वित गौतमस गोत्रोद्भवस्य क्षीरध्वज जनक महाराजवर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्य शुभं भवतु आंगीरस अयास्य गौतमत्रया ऋषेय प्रवरान्वित गौतमस् गोत्रोद्भवाम् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिकां दत्वातीतां सचिदानन्दरूपिणीं चन्द्रवंश प्रदीपिकां सीतादेवी श्री सीतादेवी नाम्नीं कन्यां समस्तलोकरक्षणार्थं वृणीमहे भवदीयान् कन्यां धर्म प्रजा संपत्त्यर्थं प्रजा सहस् ఇది మానవులకి అయితే ఇది చెప్పాలి కదా ప్రజాసహత్వకర్మభ్యో వృణీమహే ధర్మ ప్రజా సంపత్త్యర్థం ప్రజా సహత్వ కర్మభ్యో వృణీమహే దాతా తస్మై దాస్యామి ఇది బ్రూయాత్ తస్మై దాస్యామి పూజాగారే దాసా సంకల్ప్య పూజా కాలే సంకల్ప్య పూర్వోక్త శుభదితో మమ కుమార్యః ఆయుష్యాభివృద్ధి కుమార్యాః మమ కుమార్యాః అలాగే గురుగారండి పూర్వోక్త శుభదితో మమ కుమార్యాః ఆయుష్యాభివృద్ధి ద్వారా సమస్త మంగళావాప్యర్థం గౌరీ కంకణ దేవతాముద్దిశ్య గౌరీ కంకణ దేవతా ప్రీత్యర్థం గౌరీ కంకణ దేవతా పూజాం కరిష్యే గౌరీ కంకణ దేవతాభ్యో నమః ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాం కుర్యాత్ సుభికే శిర ఇతి స్రజః కన్యకా శిరసి ఆబధ్నీయాత్ ఆబధ్నీత అదే ఆబధ్నీతాత అలాగే ఆబధ్నీతాత్ శుభి ఆబధ్నీత అంటేనండి తాతు లేదు అంతేనా గురుగారండి ఆబధ్నీత అలాగే గురుగారు శుభి కేశిర ఆరోహ శోభయంతి ముఖం మమ శుభి కేశిర ఆరోహ శోభయంతి ముఖం మమ ముఖగుం హిమమ శోభయ ముఖగుం హిమమ శోభయ భూయాగుం సంచ భగేన కురు తప్పు సంచ భగన్ కురు గురుగారండి సంచ భగన్ కురు ముఖగుం హిమమ శోభయ భూయాగుం సంచ భగన్ కురు యామాహర జమదగ్ని శ్రద్ధాయై కామాయాన్యై యామాహర జమదగ్ని శ్రద్ధాయై కామాయాన్యై ఇమాంతాపమపి నహ్యేహం భగేన కాదండి ఇమాంతామపి నహ్యేహం అదే ఇమాంతామపి నహ్యేహం భగేన సహ వర్చసా ఇమాంతాప్మపి నహ్యేహం భగేన సహ వర్చసా ఇమాంతాప్మపి నహ్యేహం భగేన సహ వర్చసా తతో బృహత్ సామేతి మంత్రేణ కన్యకా వామహస్తే కంకణం బధ్నీయాత్ బృహత్ సామక్షత్ర తప్పు బృహత్ సామక్షత్ర వృద్ధ వృష్ణీయం త్రిష్ఠుభౌ జశుభిత ముగ్రవీరం బృహత్ సామక్షత్ర వృద్ధ వృష్ణీయం త్రిష్ఠుభౌ జశుభిత ముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచ ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యావితం వాతేన సగరేణ రక్ష మధ్యావితం వాతేన లేదండి మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్ష అలాగే గురువు మధ్యవితం వాతేన సగరేణ రక్ష ఇంద్ర
सोमेन पञ्चदशेन मध्यवितं वातेन सगरेण रक्षा रक्षाबन्धमुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु मदद्धं तमेव वरं वृणीध्वम् इति वधूर्वदेत् मदद्धं तमेव वरं वृणीध्वम् ब्राह्मणाः कृतार्था वयमिति वरमा वेदयेयुः कृतार्था వరమావేదయేయుః वरमवेदयेयुः कृतर्धा वयम् आगताय वराय मधुपर्कं कुर्वन् दाता संकल्प्य पूर्वोक्त शुभवितो मदीयं गृहं प्रत्यागतमिमं विष्णुरूपिणं वरं वेदोक्त विधीनां मधुपर्केण सुवर्णेन पूजयिष्ये उदगग्रं ఆగతమిమం శ్రీ విష్ణురూపిణం వరం వేదోక్త విధినా మధుపర్కేణ సువర్ణేన పూజయిష్యే. అలాగే గురుగారండి మళ్ళీ చెప్తాను. పూర్వోక్త శుభదితో మదీయం గృహం ప్రత్యాగతమిమం ప్రత్యాగతమిమం విష్ణురూపిణం వరం వేదోక్త విధినా మధుపర్కేణ సువర్ణేన పూజయిష్యే ఉదగగ్రం కూర్చం నిదధాతి తస్మిన్ వరో రాష్ట్రభృదసీతి యజుషోపవిశతి. అంటే ఇది అంటే దాని అర్థం ఏంటి గురుగారండి? రాష్ట్రభృదం అంటే సీతి మా ఇంటికి మా అమ్మాయి యొక్క పాణిగ్రహణ నిమిత్తము మా ఇంటికి వచ్చినటువంటి ఈ శ్రీ విష్ణురూపుడైనటువంటి ఈ వరుణ్ణి వేదోక్త విధానంగా మధుపర్కం చేత సువర్ణాది ఆభరణముల చేత పూజ చేస్తాను అని చెప్పి సంకల్పం చేసిన తర్వాత ఉదకగ్రం కూర్చొని దధాతి ఈ అంతర్భర్త ఒక ఆసనం ఇయ్యటానికని చెప్పని ఒక చిన్న 3 దర్భలతో చిన్న ముడి వేసి ఒక ఆసనం లాగా ఆయన పీట కింద వేయాలి. దాని మీద వరుడు రాష్ట్రభృతస్యాచార్య సంధీమాత్వత్యోషం అని చెప్పని ఈ మంత్రం చెబుతాడు. లాస్టే రాష్ట్రభృతసి సమ్రాడ సంధీమాత్వత్యోషం అని చెప్పి దాని మీద కూర్చుంటాడు. ఆయన కూర్చుంటాడు, కేవలం మంత్రం చెబుతాడు అంతే. అది యజుష ఉపవిశతి అంటే అలా అది ఈ యజుష రాష్ట్రభృదసి యజుష అంటే ఈ మంత్రము చేత, యజుష అంటే మంత్రము చేత, రాష్ట్రభృదసి అనేటటువంటి మంత్రము చేత ఉపవిశతి కూర్చుంటాడు అని. ఇప్పుడు అర్థం ఎందుకు గురుగారండి? ఇప్పుడు రాముల వారి యొక్క ప్రతిమలు ఉన్నాయి, విగ్రహాలు ఉన్నాయి. వాటి కింద ఈ యజమాన్యం అంటే కన్యాదాతగా కూర్చున్నటువంటి వాడు ఆయనే దాని మీద అక్కడ ఆసనం కింద కూర్చోబెడతారు. రాముల వారు చెప్పినట్టుగా ఈ బ్రహ్మగారే చెబుతారు, రాష్ట్రభృతస్యాచార్య సంధీమా త్వజ్జోషం రాష్ట్రభృత సమ్రాడా సంధీమా త్వజ్జోషం అని చెప్పిన తర్వాత దాన్ని కూర్చున్నట్టుగా 2 అక్షరాలు వేస్తారంతే. అర్థమైంది గురుగారండి. అదే రాష్ట్రభృతస్యాచార్య సంధీమా త్వద్యోషం రాష్ట్రభృతస్యాచార్య సంధీమా త్వద్యోషం రాష్ట్రభృతసి సమ్రాడా సంధీమా త్వద్యోషం రాష్ట్రభృదసి భ్రూ కాదు కదా, ఒత్తు లేదు. భ్రూ ఉందండి. గురుగారండి రాష్ట్రభృదసి సమ్రాడా సంధీమా త్వద్యోషం ఇది రాజన్యః రాష్ట్రభృదసి సమ్రాడా భ్రూ ఒత్తు చెప్పట్లేదు. రాష్ట్రభృదస్యధిపత్న్యా రాష్ట్రభృదస్యధిపత్న్యా సంధీమా త్వద్యోషం రాష్ట్రభృదస్యధిపత్న్యా సంధీమా త్వద్యోషం ఇది వైశ్యః జలపాత్రమాదాయ ఆపః పాద్యా ఇది దాతా ప్రాహ ఆపః పాద్యా ఇది దాతా ప్రాహ ఆపః పాద్యాః ఆపః పాదావనే జనీ రితి వరస్తాః ఆపో అభిమంత్రియా ఆపపాదావనే జని అనే మంత్రం చేత ఆ నీళ్ళని అభిమంత్రణ చేయాలి. ఆపపాద్యా అని చెప్పని కన్యాదాత నీళ్ళని చూపిస్తే వరుడు ఆ నీళ్ళని ఆ చెమ్ముని ఒక మాట తాకి
ఆపఃపాదావనే జని, ఈ మంత్రం చెప్పాలి. అది అంటే అక్కడ సందేహం నాకు గురుగారు. ఆపః పాద వనే జనీ అని వస్తుందా? జనిరితి అని వస్తుందా గురుగారు? జనీరితి. జనీరితి. ఆపఃపాదావనే జనీరితి. జనీహి ఇతి జనీరితి. అర్థమైంది గురుగారు. ఆపః ఆ, పాదావనే జనీరితి వరస్థాః ఆపో ఆ, అభిమంత్రియా ఆ, ఆపః పాదావనే జనీర్. కరెక్టేనండి? ఆపః అంతే. పాదావనే పాదావనే జనీర్ జనీర్దివిషంతం ద్విషంతం నాశయ. నాశయంతు మే. आपः पादावने जनीर्द्विषन्तं नाशयन्तु मे. आपः पा నాశయంతు మే. తుమే అంటున్నారు. అన్ని స్వరితమే. అలాగే గురుగారు. ద్విషంతం నాశయంతు మే. అంతే. आपः पादावने जनीर्द्विषन्तं नाशयन्तु मे. అంతే. आपः पादावने जनीर्द्विषन्तं नाशयन्तु मे. ఆ, अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्चस्य सानि. ఉమ్, अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्चस्य सानि. ఆ, दक्षिणं पादं पूर्वं ब्राह्मणाय प्रयच्छेत् सव्यगं ఉమ్, शूद्रायेति पूर्वं ఉమ్, दक्षिणपादं प्रक्षाल्य ततो ఉమ్, वामपादं प्रक्षालयेत्. श्रीलक्ष्मीनारायणस्वरूपवरा इदन्ते ఉమ్, पाद्यम् इदन्ते पाद्यमिदन्ते पाद्यं ఉమ్, सुपाद्यं ఉమ్. प्रक्षालयात्. ఇది ప్రక్షాళయితారం దక్షిణ బాహుముపస్పృశ్య. ప్రక్షాళయితారం దక్షిణబాహుముపస్పృశ్య. ఉమ్, ప్రక్షాళయితారం దక్షిణబాహుముపస్పృశ్య. నమో ఉమ్, బ్రహ్మణ్యదేవాయ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ ఉమ్, జగద్ధితాయ కృష్ణాయ శ్రీగోవిందాయ నమో నమః. ఉమ్, నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షిరోరుబాహవే ఉమ్, సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటియుగధారిణే నమః. इति ఉమ్, दादा पादौ ఉమ్, प्रक्षाल्य आचम्य ఉమ్, वरो ఉమ్, मयि मह इति ఉమ్. यजुषात्मानं प्रत्यभिमृशेत्. వరో మయి మహా ఇది యజుషా. యజుషా అని ఎక్కడ వచ్చినా సరే మంత్రము అని గుర్తుపెట్టుకోండి. వరో మయి మహా ఇది యజుషా. మయి మహా అనే మంత్రం చేత ఆత్మానం ప్రత్యభిమృశేతు. తన హృదయాన్ని ఒక మాట తాకాలి. అంతే. గురుగారండి. వరో అది మయి మహ ఉమ్, ఇతి యజుషా ఆత్మానం ఉమ్, ప్రత్యభిమృశేత్. మయి ఉమ్, మహో మయి ఉమ్, యశో మయి ఉమ్, ఇంద్రియం వీర్యం. మయి ఉమ్, మహో మయి యశో ఉమ్, మయి ఉమ్, ఇంద్రియం వీర్యం. అప ఉమ్, ఉపస్పృశ్య దాతా ఉమ్, ఉమ్, उपर्यधस्थिताभ्यां कूर्चाभ्यां परिगृह्य ఉమ్, ऋण्मयेना अर्हणीया आप इत्युक्त्वा ఉమ్. अर्हणीया आपः. అంటే ఇక్కడ अर्हणीय. మృణమనీయే నార్గణీయ అపహ అనేప్పుడు ఇక్కడ చెప్పవలసిన మంత్రం ఇది ఒకటే. అంతే గురుగారు. అర్హణీయ ఆపహ. అంతే. గురుగారండి. అలాగే అంతే గురుగారు. చెప్పండి. వాక్యాలు చెప్పక్కర్లేదు ఇక్కడ మనం. ఆహాహా, అంటే ఇది పర్యథస్థితాభ్యాం కూర్చాభ్యాం అంటే యజమానుడు చెయ్యాల్సిన విధానం చెబుతున్నాడు అక్కడ. పైన అర్థమైంది కింద గురుగారు. కూర్చొని పట్టుకొని దాని గురుగారండి. మధ్యలో చెంబు ఎడం చేతిలో కూర్చోబెట్టుకోవాలి. దాని మీద చెంబు కానీ మట్టి కుండ కానీ పెట్టాలి. దాని మీద మళ్ళీ ఒక కూర్చోబెట్టాలి. పెట్టి అప్పుడు వరుడు దగ్గరికి చూపించాలి. ఇది ఈ మంత్రం చెబుతూ అర్హణీయా అపహ అని చూపించడం ఒకటే క్రియ అక్కడ. అంతేనంటారు గురుగారు. ఆ దాని తర్వాత వరుడు ఏం చేస్తాడు? అలా చూపించింది నీళ్ళని ఆమాగన్నిటి వర కలశోదకమభిమంత్రియా. అప్పుడు వరుడు ఈ ఆమాగను అనే మంత్రం ఉంటుంది కదా, దాని అవును చేత గురుగారు. ఆ కలశోదకాలని అభిమంత్రణ చేస్తాడు. అది ఆ ఆమాగణితి వరహ కలశోదకమ. అది ఇవన్నీ చెప్పకపోయినా పర్లేదంటారు గురుగారండి ఇవన్నీ. చెప్పక్కలేదు. ఆహాహా. తాత ఉపరి యథస్థితాభ్యాం చెబుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి క్రియాభాగం వరుసగా కొంత తెలిసి ఉంటుంది. గురుగారండి. మనకి కూడా తెలియాలి కదా ఎలా అవును ఇయ్యాలి ఆ గురుగారు. నీళ్ళని. ఆ చెంబులో నీళ్ళనంటే ఉపరి అధస్థిత అంటే పైన కింద ఉన్న కూర్చతో కూడుకున్నటువంటి నీళ్ళ పాత్రను చూపించాలి. అర్థమైంది ఏమని గురుగారు. చెప్పాలి ఇప్పుడు చూపించేటప్పుడు? అర్హణీయా ఆపహ అని చెప్పి చూపించాలి. అప్పుడు అర్థమైంది వరుడు గురుగారు. ఆ నీళ్ళని ఒక్క మాట చెంబుని ఒక్క మాట అభిమంత్రణ చేస్తాడు. ఆమాగను యశస వర్చస సంసృజ వయస తేజస చ ఈ మంత్రం చెబుతూ
అది. ఆమాగణితి వరః కలశోదకం అభిమంత్ర్యా ఆ, ఆమాగను యశసా వర్చసా సగుం సృజ పయసా తేజసా చ ఉమ్, ఆమాగను క్షమించండి ఆమాగను ఏమైంది వత్స ఆమాగను యశసా వర్చసా సగుం సృజ పయసా తేజసా చ ఉమ్. తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం ఈ మంత్రం 2 తమ్మా. మాటలు వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ లో మధుపర్కర్ణికి కూడా అవును వస్తుంది. ఇది గురుగారండి, అవును అది గురుగారండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. గురుగారండి. ఆ, ఉమ్, దాత్రా ఆ, పరస్యాంజలో ఉమ్. అపామేక దేశ ఆనీయమానో మానే ఆనీయమానే ఉమ్, ఆనీయమానే వరో ఉమ్. విరాజో దోహోసీతి యజుర్జపేత్ ఆ, దీనికి విరాజో అర్థం తెలిసిందిగా. దోహసి. అవును గురుగారండి, దీనికి అర్థం తెలిసింది కదా. అవును వరుడు యొక్క గురుగారండి, దోషిట్లో సగం నీళ్లు కలశంలో ఉన్న నీళ్లను పోస్తాడు. అవును. ఆ పోసిన తర్వాత తర్వాత వరుడు ఈ మంత్రం చెప్పి ఆ నీళ్ళని కాస్త కిందకి పళ్ళెంలోకి వదిలేస్తాడు. అవును అంతే. గురుగారండి, దాని తర్వాత ఇంకా ఉమ్. సగం నీళ్ళు చూపించి ఇది ఏం చేయమంటారు అన్నట్టు చూపించాలి. అదే ఆ, గురుగారండి, అదే. అప్పుడు సముద్రం ప్రహీణోమి అని చెప్తే వదిలిపెట్టేస్తారు. అది అది అవును ఓకే. ఈ గురుగారు, మంత్రం చెప్పే వరకు నీళ్లు అట్లాగే ఉంచుకోవాలి గురుగారు ఆ వరుడు. దోషట్లో పట్టుకునే అట్లా చెప్పాలండి. మీకు విరాజు. ఎంత ఒక్క క్షణ, ఈ ఒక్క ఆ, అర సెకండ్, 1 సెకండ్, 2 సెకండ్లు అంతే. అలాగే గురు. అవును గురుగారండి. ఉమ్. ఆ, ఆ. విరాజో దోహోసి విరాజో విరాజో దోహో దోహోసి విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసి మమ పత్యాయ విరాజ. అంతే. గురుగారండి. విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసీయ మమ పద్యాయ విరాజ ఉమ్. విరాజో దోహోసి విరాజో దోహమసీయ మమ పద్యాయ విరాజ ఆ, దాత్రా తచ్రే ఆ, తత్రే ఆ, వరహ అపహ అపహాస్య అపహాస అపహాస్య వరుడు వరహ అపహ అపహాస్య నీళ్ళని కాస్త కిందకి ఒడిచేసి తీసేసి అన్న తర్వాత అది దానికి అర్థం. దాత్రా తచ్చేషం పురస్తాన్ని నియమానం వరహ సముద్రం వైత్యను మంత్రియా. మళ్ళీ ఆ మిగిలినటువంటి నీళ్ళని ఏం చేయాలి అని చెప్పంటే ఆ కలశంలో ఉన్న నీళ్ళను ముట్టుకొని మంత్రం చెప్పటమే. అది గురుగారండి. చెప్పండి. తత్ర తచ్రేషం పురస్తాని నియమానం వరః ఉమ్, సముద్రం వా ఉమ్. ఇతి అనుమంత్ర్యా అంతే. సముద్రం వః ప్రహిణోమి స్వాయోనిమపి గచ్చతా ఆ, సముద్రం వః ప్రహిణోమి స్వాన్యోనిమపి గచ్చతా ఆ, అచ్ఛిద్ర ప్రజయా భూయాసం మా పరసేచి మత్వయః అంతే. అచ్ఛిద్ర ప్రజయా భూయాసం మా పరాసేచి మత్వయః అత్ర ఉమ్, వాసో గవాదికం యథాశక్తి దత్వా ఉమ్, పరమలంకృత్యా. ఉమ్. ఇక్కడి నుంచి ఒకసారి చెప్తారు గురుగాండి, ఇది కొంచెం నాకు ఓం ఇంకా రాలేదు. యుం వస్త్రాని పీవసా వసాథే యువం వస్త్రాణి పీవసావసాథే యువం వస్త్రాణి పీవసావసాథే యువోరక్షిద్రమంతవోహ సర్గా యువోరచ్ఛిద్రామంతవోః సర్గాః యువోరచ్ఛిద్రామంతవోః సర్గాః అవాతిరతమనృతాని విశ్వత్తేన మిత్రావరుణా సచేథే. అవాతిరి అవాతిరత అవాతిరతమనృతాని. అవాతిరతమనృతాని విశ్వత్తేన మిత్రావరుణా సచేథే మళ్ళీ అవాతిరతమనృతాని విశ్వత్తేన మిత్రావరుణా సచేథే ఇది వస్త్రద్వయం దద్యాత్. ఇది వస్త్రద్వయం దద్యాత్ ఇది వస్త్రద్వయం దద్యాత్ హిరణ్యరూప హిరణ్యసందృగపాన్న పాచ్చేదు హిరణ్యవర్ణ. హిరణ్యరూపः స హిరణ్యసందృఘపాన్ పాత్సేధు హిరణ్యవర్ణः
हिरण्यरूपः स हिरण्यचन्द्रघपान् भात्सेदु हिरण्यवर्णः. గపాన్న నా స్పష్టంగా వినబడాలండి. గురుగారు చంద్ర గపాన్న ఆచ్ఛేదు హిరణ్యవర్ణ. చంద్రఘపాన్ పాత్సేదు హిరణ్యవర్ణः. హిరణ్యయాత్ పరియోనే నిషద్యా. हिरण्ययात् पर्योने निषद्या. हिरण्ययात् पर्योने निषद्या. హిరణ్యదాదత్యన్నమస్మై. हिरण्यदादधत्यन्नमस्मै. हिरण्यदादधत्यन्नमस्मै. ఇది సువర్ణాభరణైరలంకృత్య. इति सुवर्णाभरणैरलङ्कृत्य. इति सुवर्णाभरणैरलङ्कृत्य. మధ్యదధి మధు సగుం సృష్టం కాగుంసేన. दधि मधु सगुं सृष्ट कागुंसेन. दधि मधु सगुं सृष्टं कागुंसेन. వర్షీయసా పిధాయ ఉపర్యధస్థితాభ్యాం కూర్చాభ్యాం పరిగృహ్య. वर्षीयसा पिधाय उपर्यधस्थिताभ्यां कूर्चाभ्यां परिगृह्य. वर्षीयसा पिधाय उपर्यधस्थिताभ्यां कूर्चाभ्यां परिगृह्य. మధుపర్క ఇది దాత ఉచ్చైస్త్రిరుత్వా. मधुपर्क इति दाता उच्चैस्त्रिरुत्वा. मधुपर्क इति दाता उच्चैस्त्रिरुत्वा. మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్క. मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क्यः. मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः. త్రయ్యై విద్యాయా ఆమాగన్నితి ద్వాభ్యాం. त्रय्यै विद्याया आमागन्निति द्वाभ्यां. त्रय्यै विद्याया आमागन्निति द्वाभ्यां. వరో మధుపర్కమభిమంత్ర్యా. वरो मधुपर्कम् अभिमन्त्र्य. वरो मधुपर्कम् अभिमन्त्र्य. మధుపర్కమభిమంత్ర్యా. మధుపర్కం సున్నా చెప్పకండి. మధుపర్కమభిమంత్ర్యా. అలాగే గురు. వరో మధుపర్కం అభిమంత్ర్య. వరో చెప్తున్నారు. చెప్పొద్దంటున్నారా? మధుపర్కమభిమంత్ర్యా. వరో మధుపర్కం అభిమంత్ర్య. వరో మధుపర్కం అభిమంత్ర్య. త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి యశసో. త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి యశసో. త్రయ్యై విద్యాయై యశోసి యశసో. యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసి. యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసి. యశోసి బ్రహ్మణో దీప్తిరసి. అమ్మా ప్రియం ప్రజానాం. తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం. తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం. కుర్వధిపతిం పశూనాం. కుర్వధిపతిం పశూనాం. కుర్వధిపతిం పశూనాం. ఆమాగను యశసా వర్చసా సగుం సృజపయసా తేజసా చ. ఆమాగణు యశసా వర్చసా సగుం సృజ పయసా తేజసా చ. ఆమాగణు యశసా వర్చసా సగుం సృజ పయసా తేజసా చ. అమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం. తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం. తమ్మా ప్రియం ప్రజానాం కుర్వధిపతిం పశూనాం. అమృతోపస్తరణమసీతి అపః పీత్వా. అమృతోపస్తరణమసి ఇతి అపః పీత్వా. అమృతోపస్తరణమసి ఇతి అపః పీత్వా. అమృతోపస్తరణమసి. 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 దురాచమ్యా. ద్విరా యన్మధున ఇతి మధుపర్కగుం. యన్మధున ఇతి మధుపర్కగుం. యన్మధున ఇతి మధుపర్కగుం. సర్వాంగుళీభిः సముద్ధృత్య.
సర్వాంగుళీభిः సమృద్ధృత్య సర్వా సముధృత్య గురుగారండి సర్వాంగుళీభిः సముద్ధృత్య సర్వాంగుళీభిः సముద్ధృత్య సకృత్ప్రాస్య సకృత్ప్రాస్య కలిపి చెప్తాను గురుగారండి యన్మధున ఇతి మధుపర్కగుం సర్వాంగుళీభిः సముద్ధృత్య సకృత్ప్రాస్య యన్మధునో మధవ్యం యన్మధునో మధవ్యం యన్మధునో మధవ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం పరమమన్నాద్య వీర్యం పరమమన్నాద్య వీర్యం మన్నాద్యం స్పున్న ఉంది అక్కడ సున్నా ఉందండి. పరమమన్నాద్యం వీర్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం తేనాహం మధునో మధవ్యేన తేనాహం మధునో మధవ్యేన తేనాహం మధునో మధవ్యేన పరమేణాన్నాద్యేన పరమేణాద్యేన పరమేణాద్యేన వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని వీర్యేణ పరమోన్నాదో మధవ్యోసాని ఇది సకృన్మంత్రేణ పునఃస్తూష్ణీన్ విప్రాస్య ఇది సకృత్మంత్రేణ పునస్తూష్ణీం ద్విః ప్రాస్య ఇది సకృత్మంత్రేణ పునస్తూష్ణీం ద్విః ప్రాస్య భోజనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ అమృతాభిధానమసి అంటాం కదా ఇక్కడ కూడా అంతే అంతే గురుగారు అమృతాభిధానమసి త్యపః పీత్వా అమృతాభిధానమసి ఇది అపః పీత్వా అమృతాభిధానమసి ఇది అపః పీత్వా అమృతాభిధానమసి అమృతాభిధానమసి అంటే తతో ద్విరాజమ్య తతో ద్విరాచమ్య తతో ద్విరాచమ్య దాత గౌరిత్యుక్త్వా వరాయగాం ప్రదర్శ్య దాత గౌరిత్యుక్త్వా వరాయగాం ప్రదర్శ్య దాత గౌరిత్యుక్త్వా వరాయగాం ప్రదర్శ్య గౌః గౌరసీతి యజుషా గాం అభిమంత్ర్యా గౌరసీతి యజుషా గాం అభిమంత్ర్యా గౌరసీతి యజుషా గాం అభిమంత్ర్యా గౌరస్య పహత పాప్మానంజయి గౌరస్య పహత పాప్మానం జహి గౌరస్య పహత పాప్మానం జహి శ్రీరధ్వజ మట్వ చెప్పేస్తాను గురుగారండి. శ్రీరామచంద్రవర్మణో మమ చ శ్రీరధ్వజ మహారాజ వర్మణో అముష్య చ చెప్పేసేయండి. శ్రీరామచంద్రవర్మణో మమ చ శ్రీరధ్వజ జనక మహారాజ వర్మణ అముష్య చ శ్రీరామచంద్రవర్మణో మమ చ శ్రీరధ్వజ జనక మహారాజ వర్మణ అముష్య చ అగ్నిః ప్రాశ్నాతు ప్రథమః సహి వేద అగ్నిః అగ్నిః ప్రాశ్నాతు ప్రథమః సహి వేద అగ్నిః ప్రాశ్నాతు ప్రథమః సహి వేద యథా హవిః యథా హవిః యథా హవిః అనష్టమస్మాకం కృణ్వన్ బ్రాహ్మణో అనష్టమస్మాకం కుర్వన్ బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణేభ్యః అస్మం చెప్పమంటారు గురుగారండి. అనష్టమస్మాకం కుర్వన్ బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణేభ్యః ఇది వరః పఠిత్వా వరో యజ్ఞో వర్ధతామితి ఉపాగుం సూక్త్వా ఇతి వరాహ పఠిత్వా వరో యజ్ఞో వర్ధతామితి ముపాగుం సూక్త్వా ఇతి వరాహ పఠిత్వా వరహ అనే అర్థం మారిపోతుందండి. వరహ
ఆ. వరాహ అనేప్పటికల్లా అది అది ఆది వరాహ స్వరూపం అవుతుంది. వరుణ్ణి పట్టుకుని ఆది వరాహ అంటే బాగుండదు కదా. గురుగారండి క్షమించండి. అది ఇతి వరః పఠిత్వా వరో ఆ, యజ్ఞో వర్ధతాం ఇతి ముపాగుం సూక్త్వా. ఉపాకుంటే తోప చిన్నగా చెప్పాలి. యజ్ఞో వర్ధతాం యజ్ఞస్య వృద్ధి. యజ్ఞో వర్ధతాం యజ్ఞస్య వృద్ధి. ఉమ్. యజ్ఞో వర్ధతాం యజ్ఞస్య వృద్ధి. మను వర్ధాపచితి. మను వర్ధాపచితి. మను వర్ధాపచితి. రస్యపచితిమ్మా పూర్వపచితోహం. రస్య పచితిం మా కుర్వ పచితోహం. రస్య పచితిం మా కుర్వ పచితోహం. మనుష్యేషు భూయాసం. మనుష్యేషు భూయాసం. మనుష్యేషు భూయాసం. గౌర్ధేను భవ్యా మాతా రుద్రాణాం. గౌర్ధేను భవ్యా మాతా రుద్రాణాం. గౌర్ధేను భవ్యా మాతా రుద్రాణాం. దుహితా వసూనాగ్. దుహితా వసూనాగుస్వసా దిత్యానా. అది చెప్పేస్తాను గురుగారండి. వసూనాగుం. అక్కడ చెప్పండి పోనీ. మొత్తం చెప్పేస్తాను గురుగారండి. దుహితా వసూనాగుస్వసా దిత్యానామృతస్య నాభి. దుహితా వసానాగస్వసాదిత్యానామృతస్య నాభిః. దుహితా వసానాగస్వసాదిత్యానా. వసా కదండి, దుహితా వసూనాగుస్వసా. గురుగారండి దుహితా దుహితా వసూనాగుస్వసా. అది చెప్తానండి. అది దుహితా వసూనాగస్వసాదిత్యానామృతస్య నాభిః. దుహితా వసూనాగస్వసాదిత్యానామృతస్య నాభిః. ప్రణువోచంచికితుషే జనాయమాగామనాగామదితిం వధిష్ట. ప్రణువోచం చికితుషే జనాయమాగా మనాగా. జనాయమాగా మనాగామదితిం వధిష్ట. ప్రణువోచం చికితుషే జనాయమాగా మనాగా. జనాయమాగా ముందర మాగా, తర్వాత మనాగా, రెండోది కిందకి. జనాయమాగా మనాగా. గురుగారండి సంధ్య అది మొదటి గాకి స్వరితం ఉందా లేకపోతే అది ఏం లేదండి, స్వరితమేది. జనాయమాగా మనాగా. రెండో దానికి అనుదాత్తం మొదటి ఉంది. దానికి స్వరితం. అదే మొదటి దానికి స్వరితం ఉంటారా అది ఇది వస్తుంది అంటారా? మొదటి దానికి స్వరితమేనండి. అదే స్వరితం కదండి. ప్రణువోచం ప్రణువోచంచికితుషే. ప్రణువోచం చికితుషే జనాయమాగా. మరి అది స్వరితం, జనాయమాగా. అది మరి స్వరితం రాదు కదండి. మాగా అంటే స్వరితం లేదు కదా గురుగారండి. ఉదాత్తం కాదు, అనుదాత్తం కాదు సారు, స్వరిత మధ్యకే ఉంటుంది అది. జనాయమాగా అదే మనాగా. ఇప్పుడు అర్థమైంది గురుగారండి. ప్రణువోచం చికితుషే జనాయమాగా మనాగా. ప్రణువోచం చికితుషే జనాయమాగా మనాగా. మదితిం వధిష్ట. అన్ని స్వరితమే, ఒక్క ది ఒకటి తప్ప. మదితిం వధిష్ట. మదితిం వధిష్ట. పిబతూదకం తృణాన్యత్తు. పిబతూదకం తృణాన్యత్తు. పిబతూదకం తృణాన్యత్తు. ఓముత్సృజతే చ్యుచ్చైః ఉక్త్వా గాం విసువరో విసృజేతు. ఓం ఉత్సృజతేతి ఉచ్చైరుక్త్వా గాం వరో విసృజేత్. ఓం ఉత్సృజ్యేతి ఉచ్చైరుక్త్వా గాం వరో విసృజేత్. మంత్రం చెప్పేటప్పుడు చిన్నగా చెప్పాలి,
పెద్దగా విసృజేత్ అని పెద్దగా చెప్పి దాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి. ఆహాహా. ఓం ఉత్సృజత ఇది మంత్రం అంతే. గురుగారటి ఓం ఉత్సృజత ఓం క్షమించి ఓం ఉత్సృజత నాలభేత దాత సిద్ధమన్నం పాత్రాంతరేణాదాయ. నాలభేత దాతా సిద్ధమన్నం పాత్రాంతరేణాదాయ. నాలభేత దాతా సిద్ధమన్నం పాత్రాంతరేణాదాయ. స్వయం తిష్టన్ భూతమిత్యుక్త్వా. స్వయం తిష్టన్ భూతమిత్యుక్త్వా. స్వయం తిష్టన్ భూతమిత్యుక్త్వా. వరాయ అంతేగా అంతే గురుగారండి. వరాయ దర్శయేత్ భూతం వరో సావిరాదిత్యైరూపగుం. దర్శయేతు భూతం వరో సావిరాడితి. భూతం వరో సావిరాదితి. భూతం అని చెప్పని కన్యాదాత చెబుతాడంతే. వరో గురుగారండి. సావిరాడితి ఏతై ఉపాగుంషు అన్నమభిమంత్రియా. వరో సావిరాదిత్యై రూపం అన్నగుం అభిమంత్రియా. వరో సావిరాడితి అక్కడ చెప్పండి. వరో సావిరాదితి వరో సావిరాదితి. ఏతైరుపాగుంషు అన్నమభిమంత్రియా. ఏతైరూపాగుంషు అన్నమభిమంత్రియా. ఏతైరూపాగుంషు అన్నమభిమంత్రియా. సా విరాట్ తన్మాక్షాయితస్య తేసీయ తన్మ ఊర్జంధా. సా విరాట్ తన్మాక్షై తన్మాక్షాయి సా విరాట్ తన్మాక్షాయి. సా విరాట్ తన్మాక్షాయి తస్య తేషీయ తన్మ ఊర్జన్. తస్య తేసీయ తన్మ ఊర్జంధా. తస్య తేషీయ తన్మ ఊర్జంధా. సా విరాట్ విసర్గలు గురుగారండి. సా విరాట్ తన్మాక్షాయి తన్మాక్షాయి తన్మాక్షాయి. సా విరాట్ తన్మాక్షాయి తస్య తేషీయ తన్మ ఊర్జంధాః. సా విరాట్ తన్మాక్షాయి తస్య తేషీయ తన్మ ఊర్జంధాః. ఓం కల్పయతే చుచ్చై వరః ప్రబ్రూయాతు. ఓం కల్పయత్యేర్యుచ్చైర్వరః. ఓం కల్పయతేర్యుచ్చైః వరః ప్రబ్రూయాత్. ఓం కల్పయత ఓం కల్పయత ఓం కల్పయత. ప్రాంగుఖా ప్రయచ్చంతి ప్రత్యంగుఖా ప్రతిగృహ్ణతే. ప్రాంగుఖా ప్రయచ్చంతి ప్రత్యన్ముఖా ప్రతిగృహ్ణతే. ప్రాంగుఖా ప్రయచ్చంతి ప్రత్యన్ముఖా ప్రతిగృహ్ణతే. ప్రత్యంగముఖ ప్రత్యంగ ముక్కులోంచి కాదు అవ్వాలి. ప్రత్యంగముఖ ప్రతిగృహ్ణంతి. తతో వరం దాతు సమీపం నీత్వా. తతో వరం దాతృ సమీపం నీత్వా. తతో వరం దాతృ సమీపం నీత్వా. ఆవరణమస్త్రమాచ్ఛాద్య ఆవరణవస్త్రమాచ్ఛాద్య ఆవరణవస్త్రమాచ్ఛాద్య. ఓం కన్యకా పితా పితామహో భ్రాత. కన్యకా పితా పితామహో భ్రాత. కన్యకా పితా పితామహో భ్రాత. జనని వేణుపాత్రాది వేణువేత్రాది పాత్రస్థిత. జనని వేణువేత్రాది పాత్రస్థిత తండులేషు. జనని వేణువేత్రాది పాత్రస్థిత తండులేషు. ఉపవిష్ట కన్యకయా సహ ప్రాంగుఖ ఉపవిశ్య ప్రాణానాయమ్య. ఉపవిష్ట కన్యకయా సహ ప్రాంగుఖ ఉపవిశ్య ప్రాణానాయమ్య. ఉపవిష్ట కన్యకా సహ ప్రాంగుఖ ఉపవిశ్య ప్రాణానాయమ్య. గురుగారు ఇక్కడ తండులేషు ఉపవిష్ట కన్యకా సహ. అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి బుట్ట ఉంటుంది కదండి, ఆ బుట్టలో ఒక తుండుగుడ్డో లేకపోతే బ్లౌజ్ పీసో వేసి
దాంట్లో దోశతోనూ 2 దోశలోనూ బియ్యం పోసి దాని మీద పుట్టలో అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టాలి ఆ తండ్రుల మీద. ఆహా. దాని అమ్మాయి చేతిలో ఒక కొబ్బరి బోండము, ఒక గంధపు చెక్క ఇత్యాదులన్నీ కూడా పట్టుకొని అమ్మాయిని బుట్టతో సహా తీసుకురావాలి. అసలు ఇదంతా కూడా వాక్యాలు అక్కర్లేదండి. ఇంకా ప్రాంగ్ ముఖ ప్రయచ్చంతి ప్రతి అక్కడ దాకా సరైపోతుంది. అయిన తర్వాత దాత ప్రాంగ్ ముఖ ఉపవిశ్య ప్రాణానాయమ్య, అక్కడి నుంచి సంకల్పం. ఇక్కడి నుంచి ఈ మహాసంకల్పం కాదు కదా గురుగారండి ఇక్కడ కాదండి. ఇప్పుడు వివాహానికి కన్యాదానానికి సంకల్పం చేస్తున్నాడు, నేను ఇంకా కన్యాదానం చేస్తున్నాను అని. సమస్త పితృదేవతల యొక్క శాశ్వత పుణ్యలోకంలో ఉండాలి, అలాగే ధర్మార్థగా ఇదంతా కూడా వస్తుంది సంకల్పంలో గురుగారండి. ఇది ఏ విధానంగా చేస్తున్నాను, అనేక రకాల విధానాలతో వివాహం ఉంది. ఇప్పుడు నేను చేసే వివాహం బ్రాహ్మ వివాహ విధినా నేను కన్యాదానం చేస్తున్నాను, ఆ కన్యాదాన సమయంలో మహాసంకల్ప పఠనం చేస్తున్నాను అని చెప్పి సంకల్పం చేస్తాడు గురుగారు. రేపటి నుంచి పాఠం, రేపు ఎల్లుండి పాఠం ఉండదండి. రేపు విధి దగ్గర పాఠాన్ని నుంచి మీరు పుస్తకం చూడవకండి. ఇంకా నేను కేవలం చెబుతూ ఉంటాను, మీరు నేను చెప్పేది వింటూ చెప్పుకోండి, మీకు ఇంకా బాగా తొందరగా బాగా పడుతుంది అని నాకు బాగా అర్థమవుతున్నది. పుస్తకం పక్కన పెట్టేసేయండి. నేను వాక్యాలు చెబుతుంటాను, 1-2 మాటలు చెబుతూ ఉంటాను, తప్పేం లేదు. 2-3 సొంతాలు అయ్యేప్పటిగా మీకు నలిగిపోతుందండి. ఈసారి నుంచి నేను చెబుతున్నాను కదా మీకు. అదే గురుగారండి. ఈసారి పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకోకండి. పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకునేటప్పుడు మీకు పుస్తకం ఉంటే తప్ప సాగని పరిస్థితి వస్తుంది మీకు. అది రాకూడదు ఆ పరిస్థితి. అందువల్ల రేపు విధి నుంచి పుస్తకం పక్కన పెట్టేయండి. మీరు సొంత బాగా నలిగిన తర్వాత మీరు చెప్పేప్పుడు నాకు పుస్తకం చూసి చెప్పండి. పుస్తకం చూశారు అంటే మీకు రావట్లేదు సార్ అది, ఎందుకంటే మీకు పట్టుబట్టట్లేదు, నాకు అర్థమవుతున్నది. మీరు పుస్తకం చూసే చెప్పగలుగుతున్నారు, పుస్తకం తీసి పక్కన పెట్టేసి చెప్పమంటే చెప్పలేరు. అందువల్ల చూద్దాం, ఇది 15 రోజుల పాటు చూద్దాం. కానీ గురుగారు బాగా నలిగిన తర్వాత మాత్రం వస్తుంది గురుగారండి. కానీ పుస్తకం లేకుండా సొంత చెప్పుకుంటే మీకు ఇంత శ్రమ కూడా పడకుండా వచ్చేస్తుంది నేను చెప్పేది. అది అర్థమైంది గురుగారండి. అవును, అది అంటే మీరు చెప్పినట్టు అది 1-4 సార్లు ఏంటంటే మేము కొంచెం కంఠస్థం పెట్టాలి, లేకపోతే అది పుస్తకం రావట్లేదు. మీకు సొంతలు కనుక మీరు పుస్తకం లేకుండా చెప్పుకుంటే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సార్, నాకు అర్థమైపోయింది అది. రేపు విధి దగ్గర నుంచి దాథీమతి స్వగం సృష్టం అక్కడికి ప్రారంభం. మీకు ప్రధానంగా శ్రీవత్స గారు, మీరు ప్రధానంగా మీరు ఒకరు, గణేష్ గారు ఒకరు, మీరిద్దరు కూడా ప్రధానంగా ఈ రక్షాబంధన కట్టు ఉండేటటువంటి మంత్రం ఒకటి, ప్రధానంగా బృహత్సామ ఒకటి, విశ్వేత్తాచే ఒకటి మంత్రం, ఈ 2 కూడా ఇది కుదరట్లేదు. గణేష్ గారు ప్రసుగ్మంతా చెబుతూనే ఉన్నారు, కానీ మీకు ప్రసుగ్మంతా మంత్రం కూడా కొద్దిగా నట్టుగా ఉంది. అది మాత్రం కాస్త గట్టిగా పట్టుబట్టాలండి. సాయంకాల పూట ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం నేను ఆర్థికం మీద కొంచెం ధ్యాస పెట్టాను గురుగారండి. ఎందుకంటే ఆర్థిక మంత్రాలు అది కొంతవరకు అది అది అంటే చాలా అవసరం సార్. అది అది కొంచెం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే చెప్పేవాళ్ళు లేరు సారు, ఆర్థిక మంత్రం సక్రమంగా చెప్పేవాళ్ళు లేరు, చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు భవిష్యత్తులో, అంతా లఘువుగానే చేసేస్తారు. గురుగారు మీకు ఆ బుక్ దొరికిందా గురుగారు? దొరికింది, మొత్తానికి వెతికాను, నిన్నంతా వెతికాను. నేను వాళ్ళ చూసి ఒక్క మాట పోయిపోయినా మీకు నేను పంపిస్తానండి అది. అలాగే గురుగారు, ఓకే. ఇవాళ సాయంకాలమే పంపిస్తాను మీకు వీలు ఉంటే. అది వాళ్ళ దాంట్లో పితృతర్పణాలతో సహా మొత్తం ఉన్నాయి సారు, అంతర్భాగం లేదు, కానీ తత్వం అంతా కూడా ఉంది. మీకు ఇంకా కాస్త వివరంగా అర్థమయ్యేట్టుగా నేను చెప్పాలంటే నేను చూసుకోవాలి ఒక మాట. అది నేను ఈ బ్రాహ్మణేతలకి చేయించడం చాలా తక్కువ సార్, అందుకని నాకు ఇది కొద్దిగా నేను ఒక మాట చూసుకొని మీకు దాంట్లోనే శ్రీరామ కళ్యాణోత్సవం కూడా ఒకటి ఉంది, అది కూడా పంపిస్తాను, అది కూడా చూడండి. ఇది బ్రాహ్మ విధానంగా మనం అందరం చేయించచ్చు. దాంట్లో విశేషంగా ఏమి ఇచ్చాడో నేను కూడా చూడలేదు ఇంకా, అది కూడా చూసి నేను ఇవాళ పంపిస్తాను. ఓకేనండి. పుస్తకం యొక్క ముఖ్య చిత్రం కూడా పంపిస్తాను, మాకు జ్ఞానం దొరుకుతుంది. ఏం లేదు సారు, ఇది చల్లవారిది, బందరు వాళ్ళది. చల్లవారిది ఏం పేరండి? పుస్తకం పేరు ఒక్క మాట చెబుతానండి.
శూద్ర కమలాకరం అండి. పూర్వకర్మ ప్రయోగముని అపరకర్మ ప్రయోగముని 2 భాగాలు. అందులో శూద్ర కమలాకరంలో పూర్వ ప్రయోగ చంద్రికలో పూర్వ ప్రయోగ కర్మలో ఉంది ఇది. ఈ పుస్తకానికి అడ్రస్ కావాలి. పబ్లిషర్స్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ ప్రెస్సు, తల్లావారి ప్రెస్సు, బస్సుపేట, మచిలీపట్నం. ఇది వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉందండి, ఇచ్చారు. అది కూడా ఇమ్మంటే ఇస్తాను. చూస్తాం గురుగారండి, అన్యంగా భావించకపోతే ఒక్కసారి అది ఫోటో కాపీ అని తీసి పెట్టగలుగుతారు గురుగారండి? వాళ్ళు పంపిస్తాను సార్, అది కూడా పంపిస్తాను. మొదటి పేజీ పంపిస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. దొరికిందా? ఓకే ఓకే, శేఖర్ గారికి దొరికిందంటే. ఇది శూద్ర కమలాకరంలో పూర్వ భాగము. తెప్పించుకుంటే మాత్రం 2 భాగాలు తెప్పించుకోండి సార్. పుస్తకాలు ఉండటం మంచిదే. ఏ క్షణంలో ఏది అవసరం ఉంటుందో తెలియదు. దీంట్లో ఇచ్చారు. ఓకే, దాంట్లో ఇచ్చినారు. శూద్ర కమలాకరంలో ఇది కమలాకర భట్టు అని చెప్పని ప్రధానంగా ఈ గ్రంథాన్ని రాసేవారు. దీన్ని చల్లా మాధవ శాస్త్రి గారు దీన్ని సంస్కరించారు. ఈ పుస్తకంలో చక్కగా ఉందండి. ఇదంతా ఆబ్దిక ప్రయోగము. 143వ పేజీలో ఉంది ఇది. నేను చూశాను అది కూడా. ఆబ్దిక ప్రయోగం. చల్లా లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి కాదు, చల్లా మధు శాస్త్రి కదండి. చల్లా మాధవ శాస్త్రి గారండి. చల్లా మాధవ. చల్లా నరసింహ శాస్త్రి గారు కీర్తిలో వారు లేరండి. వారి యొక్క ప్రెస్ లక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి గారు చల్లవారి ప్రెస్ చాలా ఫేమస్. అది బందర్లో, మచిలీపట్నంలో. అది అది మీకు దీంట్లో ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉందండి. సెల్ ఫోన్ నెంబర్ తో సహా ఇచ్చారు. అవునండి, 9246411614 అండి. ఇది గూగుల్లో. అవునండి. అది మీకు ఆ పుస్తకాలు దొరికితే తెప్పించుకోండి. ఇది అవకాశం ఉంటే. లేకపోతే నేను ఆర్థిక ఇది పంపిస్తాను మీకు. ఎప్పటికైనా పుస్తకం అవసరమే. దేవనాగరి భాషలో కూడా దొరికేసింది గురుగారండి దాన్ని. ఇంకా ఏమండి మహదానందం, మనకు కావాల్సింది అదే కదా. ఆ శ్లోకాలు కొద్దిగా చదివే విధానంలో నేను చెబుతాను, మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదండి. అలాగే గురుగారండి. ఇప్పుడు కన్యాదానానికి వచ్చేప్పటికల్లా కొన్ని శ్లోకాలు ఉండే. కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయా, లేకపోతే విష్ణులోక జిగేషయ. కన్యే మమాకృతో భూయా కన్యే మే దేహి పార్శ్వయో కన్యే మే పృషదో భూయా స్పద్దానాన్ మోక్షమాప్నుయాం కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థ సిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా మాం కన్యాం ప్రదాస్యామి పితॄణాం తారణాయ వై శ్రీరూపై సామయ కన్యా తుభ్యం శ్రీ. ఇచ్చా శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఆ శ్లోకాలన్నీ కూడా నేను మీరు పుస్తకం లేకుండా చెప్పుకునే తొందరగా వస్తుంది సార్. నాకు అర్థమైంది. చూడండి, ఒక 15 రోజులు బాగా సాగుతుంది అనుకుంటే అదే పుస్తకం మన దగ్గర ఉంటుందిగా. అది ఓకే సార్. ఓకే, ఇవాళ మీకు నేను పంపిస్తాను ఇది. ఓకే గురుగారండి, అది అడిగారు కదండి వాళ్ళని. అది ఆయన నాకు ఫోన్ లో నిన్న కలవలేదు సారు. అలాగే గురుగారండి, పర్లేదు గురుగారండి. ఆయన కాస్త బిజీలో ఉంటాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా సామాన్యంగా ఆయన పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి గుడి ఉంది, దాని దగ్గర ఆయనకి చాలా బిజీ. అక్కడ బేగంపేట ఫ్లైఓవర్ ఎక్కుతూ ఉంటే మనం ఇటు నుంచి బేగంపేట సికింద్రాబాద్ నుంచి వెళ్తూ ఉంటే కుడి వైపున ఉంటుంది పెద్ద ఆంజనేయ స్వామి గుడి. దాంట్లో ఉంటాడు ఆయన, అర్జకుడు ఆయన. ఓ అక్కడ, అవునవునవును. అంటే బేగంపేట ఫ్లైఓవర్ ఎక్కే ముందు రైట్ సైడ్ లో ఒకటి వస్తుంది. అవును, దాంట్లోనే పనిచేస్తారండి ఆయన. ఆయన స్వతసిద్ధంగా మంచి సంపన్నుడు, కానీ ఆయన అక్కడే ఉంటుంటాడు. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఆయన. ఆయనకి అల్వాల్లో ఇళ్ళు ఉన్నాయి, విడిగా 2-3 చోట్ల అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. మంచి సంపన్నుడు ఆయన, బాగా దిట్టగా సంపాదించాడు. చాలా మంచివాడు మనిషి. నేను అందుకని నిన్న నేను ఫోన్ చేస్తే ఎత్తలేదు. ఇవాళ నేను కనుక్కుంటానండి, మళ్ళీ ఇంకో మాట ఫోన్ చేసి. ఓకే ఓకే. మీరు అన్నట్లు గురుగారు మొన్న వాళ్ళకి చేయించలేదు గురుగారండి. ఇది అంటే చేయించలేదు గురుగారు, మానేసానండి. ఏదండి?
అదే గాయత్రి హోమము చేయమంటే ఇంకా చేయలేదు గురుగారండి వాళ్ళ ఎవరికి. ఆ, ఎందుకంటే ఆ, వాళ్ళే కూర్చుంటాము అంటారు వాళ్ళు. అవును వాళ్ళకి గురుగారు. వాళ్ళకి గాయత్రి మంత్రము అనేటువంటిది మనకి మన అది రక్షణ గురించి పెట్టుకుంది కూడా మనం ఆత్మరక్షణ పాడు కోసం చేసుకుంటాం. చేసుకుండేదండి అది. అవును గురు, మన రక్షణ గురించి పెట్టుకుంది కూడా మనం పాడు చేసుకుంటే ఇంకా మనకి ఎవరు రక్షణ మన చేస్తారండి. రక్షణ వదిలిపెట్టుకొని పక్కవాడ రక్షణ కోసం మనం చేయటం మంచిది కాదు. మంచిది కాదు. అలా నాకు అనిపించింది గురుగారు. వెంటనే నేను ఎందుకంటే ఇది అతి ప్రధాన అందువల్ల మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం చాలా మంచిదైంది గురుగారు. వాళ్ళు ఆ, కంగారు పెట్టండి వాళ్ళు నాకు ఏకాదశి ఆ, చేయించండి ఇలాగ. గాయత్రి మంత్రం వాళ్ళ చేత ఎలా చెప్పిస్తాను సార్? వాళ్ళకి ఏం అధికారం ఉందని? అవును గురుగారు. మనకే ముహూర్తాలు చూస్తారు, దీనికి పెద్ద తతంగం, దీనికి అవును. బ్రహ్మోపదేశం, జాతకర్మ, నామకరణ, అన్నప్రాశన, చెవుల ఇవన్నీ కూడా చేయించుకుంటే తప్ప చిట్ట చివరికి కానీ ఆచార్యుడు ఆయన చెప్పే ఆయన కూడా కొంత గాయత్రి చెప్పి అనుష్ఠానం చేసుకొని మనకు ఉపదేశిస్తాడంత. అటువంటి మంత్రాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. అలాగని గురుగారు. అదే గురుగారు. అది ఓకే సార్. శ్రీ శుభం. గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. రేపు మౌని అమావాస్య. రేపు పితృతర్పణాలు చేసుకుంటే అధికారం ఉన్నవాళ్ళు మన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చక్కగా పితృతర్పణాలు చేసుకోండి. అలాగే పితృతర్పణాలు అయిన తర్వాత ఒక అన్నంలో కొద్దిగా నువ్వులు కలిపి ఒక చుక్క నెయ్యి వేసి కాకుల కోసం అని చెప్పిన బయట పెట్టండి. అవి తింటాయో తినవో తర్వాత సంగతి. అది చేస్తే చాలా మంచిదండి. మన అలాగే పితృదేవతలకు మనం చేసుకోవాలి. అలాగే చక్కగా పితృతర్పణాలు మాత్రం చేసుకోండి. అధికారం ఉన్నవాళ్ళు, అలాగే అలాగే అదృష్టవంతులు ఉన్నారు కూడా, తల్లిదండ్రులు ఉన్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులు, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అలాగే అది ఓకే నాయన. శుభం. అలాగే గురుగారండి, ఆ రెండో పుస్తకం పేరు ఏంటి గురుగారండి? ఒకటి శూద్రక కమలాకర, ఇది పూర్వ ప్రయోగం అండి. ఇది అవును ఒకటి గురుగారు. అపర ప్రయోగము, రెండోది. అపర ప్రయోగం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ శరీరం పడిపోయిన దగ్గర నుంచి చేసే సంస్కారాలు. అది అది అంటే మాకు ఏం నేర్పించలేదు గురుగారండి. అది అది కూడా అపర కర్మలు అపర కర్మలు కూడా మాకు ఏంటంటే నేర్పిస్తారంటారా గురుగారండి, వద్దంటారా గురుగారండి? అంటే అంటే మనకి వంశంలో మన వాళ్ళు ఎవరైనా పూర్వం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉంటే ఎవరు అభ్యంతరం లేరండి. లేదండి. చేయనప్పుడు మనకి అవసరం లేదండి. ఆర్థికం దాకా పెట్టచ్చండి నిస్సందేహంగా. ఆహాహా. ఇది ఆర్థిక మంత్రం దాకా శుభ్రంగా చెప్పాలి. తెలిసి చెప్పకపోతే దోషం కూడా పైగా. అర్థమైంది అడిగితే గురుగారండి. అవకాశం ఉంటే మాత్రం దాన్ని కాదనకుండా చెప్పాలి. అర్థమైంది. ఆర్థికాలు మాసికాలు పెట్టించవచ్చండి. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ రుద్రభూమిలోకి వెళ్ళి చేసే కార్యక్రమాలు మనకి పనికిరాదు, ఒక ఆచారం లేకపోతే. ఆచారం లేదు గురుగారండి. ఆ, అది కూడా కాక అక్కడికి వెళ్ళి వస్తే కొన్ని నియమాలు పాటించాలండి. నిత్యం సాలగ్రామ తీర్థం తీసుకోవాలి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేస్తే తప్ప మళ్ళీ మనం ఏది తినకూడదు, తాగకూడదు. సరే, ఇప్పుడు కాలమాన పరిస్థితుల్లో ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి. మాకు రాఘవయ్య గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆయనకి ఆకలి వేసిందంటే అక్కడ శ్మశానంలో కూర్చొని ఆ నువ్వులు బెల్లం కలుపుకొని చుట్టూ ఉండేవాడు మా పుణ్యాత్ముడు. సరే, ఆయన సంగతి నాకు అనవసరం అనుకోండి. అది మనకి పనికి. మంచిని కూడా తాగకూడదు. మేము గరుడు పురాణం చెప్పడానికి వెళ్తుంటాం అప్పుడప్పుడు. ఇంట్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేదాకా మంచిని కూడా తాగం. అదే గురుగారండి, అర్థమైంది గురుగారండి. ఎందుకంటే అది అశౌచం కదా సార్. అది జాతాశౌచం కంటే మృతాశౌచం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవును గురుగారండి. అందుకే అది అలాగే గురుగారండి. సరే గురుగారండి, శ్రీ గురు ఎల్లుండి కలుద్దాం గురుగారండి. ఓకేనండి. 2 రోజులు లేదన్నారు కదా, దాని తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం మంగళవారం నుంచి. శ్రీ గురు. ఓకేనండి.